جنید صاحب سب سے پہلے تو وہ شیخ جو صاحب ادھر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی، ادھر اس طرف. نہیں ان سے بھی کرتے ہیں بات، ہمارے بھائی ہیں پریس والے، ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ وہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے اس کی ذرا تفصیل لوگوں کو بتا دیں. شیخ صاحب ہم تو وہی بتا پائیں گے جو ہم نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہے، اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بتائیں نا. وہ جو دیکھا ہے وہ بتا دیں نا جی ذرا. شیخ صاحب ایک لمبا تڑنگا شخص تھا جو باقاعدہ آپ سے دست و گریبان ہونے کے لیے تیار تھا اور دعویٰ یہ کر رہا تھا کہ اس نے آپ سے پیسے لینے ہیں کوئی 15-20 لاکھ روپیہ. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آدمی تھا وہ سب کو معلوم ہو گیا ہے، بلکہ کئی ٹیلی ویژن والوں نے تو چینلز نے دکھایا بھی ہے اس نے. وہ نون لیگ کا آدمی تھا. بالکل. لیکن کچھ نہیں ہے جنید صاحب. بات صرف اتنی ہے کہ پاناما کیس کی وجہ سے یہ جو حکومت ہے، یہ جو حکمران ہیں، بلکہ یہ شریف برادران جو ہیں یہ ڈسپریٹ ہو چکے ہیں. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ان کے خلاف بولتا رہا ہے یا جس نے بھی ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، یہ اس کے ساتھ بہت برا کریں گے. بلکہ یہ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کئی ایسے واقعات موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو پھینٹیاں بھی لگوائی ہیں. اور یہ میں یہاں پہ صرف اس لیے آیا ہوں، پریس کانفرنس کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر شیخ رشید کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ شریف برادران ہوں گے. اور انہوں نے ہر اس شخص کو پھینٹی لگوانی ہے جو ان کے خلاف بولتا رہا ہے. اس لیے جنید صاحب ذرا آپ بھی تگڑے ہو کے گھر جایا دیکھیں، میری بات سنیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم تو آپ کی خیر چاہتے ہیں. مگر یہ نون لیگ والوں کی ذہنیت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو پھینٹی ضرور لگے. نہیں، میں آپ کی طرف نہیں آ رہا، میں تو بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں ان کو. دیکھیں، میں اس وقت یہ سکولوں کالجوں میں نکروں میں پھرتے تھے جب سے میں سیاست میں ہوں. میں ان کو جانتا ہوں، آپ کو ضرور پھینٹی لگنے. شیخ صاحب بار بار میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ جن سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کی بات کریں. یہ جو ایک خوف و ہراس پھیل گیا ہے، یہ جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے اپوزیشن کے لیڈران کے اندر جو ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے، اس کو ڈیوائیڈ بھی تو کرنا ہے نا. اچھا ایک منٹ شیخ صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جس شخص نے وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ نون لیگ کا عہدیدار ہے؟ جی بالکل، 100% یہ سب نے دکھایا. آپ سے اتفاق کرتے ہیں، ساری قوم آپ سے اتفاق کر رہی ہے اور اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن آپ نے اس شخص کے پیسے تو دینے تھے نا. یہ تو اپنی جگہ ہے. میری بات سنیں، پیسے تو ہر بات دینے کسی نہ کسی کے دینے ہوتے ہیں. آپ نے بھی اپنے محلے میں لازماً کسی نہ کسی کے پیسے دینے. میں نے تو نہیں دینے. آپ کا دودھ والا آپ کو مہینے بعد نہیں پیسے لیتا؟ مہینے بعد لیتا ہے نا. نہیں تو پھر ابھی تو مہینہ ختم نہیں ہوا، 7 دن آپ نے دودھ لے لیا ہے. ان کا یہ ڈرامہ ہی ان کا کھڑا کیا ہوا ہے. میں تو یہاں پہ صرف یہ واضح کرنے کے لیے آیا ہوں جنید صاحب کہ یہ جو ہوچے ہتھ انہوں نے شروع کیے ہیں نون لیگ والوں نے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کو بھی پھینٹی پڑنی ہے. شیخ صاحب کتنے ہو؟ شیخ صاحب بیٹھے ہو شیخ صاحب؟ 22 لاکھ روپیہ میرا دے دو نا. میں میری بات سنیں، میرا 4 بندے سامنے تو دیتے پیسے. جی نہیں 22 لاکھ روپیہ. شیخ صاحب اللہ جو پہلی گڈی تسی اتوں مگائی لے. میری بات سنیں نا، میری آپ نے یہاں چیئرمین صاحب کے سامنے 22 لاکھ روپیہ میرا تسی دے. ملک صاحب آپ تشریف رکھیں. آپ ذرا پلیز پیچھے ایک منٹ ایسے نہیں چلتا پریس کانفرنس ہے. آپ ذرا پلیز ادھر آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. میرا 22 لاکھ روپیہ. اچھا بابا، اچھا بیٹھے نا، بیٹھ جائے. بھائی جاؤ نا جی، بھائی جاؤ. شیخ صاحب آپ تشریف رکھیں. دیکھیں ملک صاحب آپ بیٹھے تو صحیح. ملک صاحب بتا رہے میرے بھائی میں تو ٹھیک ہے بابا، بیٹھ کے بات کر. بیٹھنا کیجیے. 22 لاکھ روپیہ. بیٹھ کے بات کر. شیخ صاحب آپ تشریف رکھیں. جی وہ کہیں گے تو میں بیٹھ. تو سانو کتنی 22 لاکھ روپیہ. اچھا شیخ صاحب تشریف رکھیں نا. آپ اگر کہتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں شیخ صاحب ایسے نہ کریں. آپ بیٹھ جاؤ لیکن واسطہ 22 لاکھ روپیہ میرا. اچھا ایک منٹ ہم بات کرتے ہیں شیخ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے بھائی صاحب، سب سے میری دیکھو حق لازی کمائی، میری حق لازی کمائی. آپ بیٹھ کے بات کریں. میں ماندہ میں کوئی آپ بیٹھ
बैठ के बात करें। मैं कुछ देखो, मैं कुछ जुआ नहीं कराऊंगा। मैं भाई जो बड़े आदमी आखने पे तुसा की भाई जो बैठ की बात। देखो मेरी गल सुनो, पहली बात तो ये है अपना जुनैद साहब जी जी, ये 22 लाख रुपया गाड़ी का मांग रहे, हालांकि इनके मुंह के मुताबिक इनसे ज्यादा से ज्यादा कोई टायर खरीद सकता है। पूरी गड्डी का मुद्दा ये मुझे। अच्छा एक मिनट मलिक साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे। और जुगता तो सानू ठीक है, मेरी बात कभी तो 100 जुगता कर लेन, लेकिन 22 लाख और जापानी तुसी जापान तो गड्डी तुसी मंगाई तो तुसी उत्थे सारे मलिक साहब आप बैठ के बात करें प्लीज, बैठ के बात बात होगी जी। अरे एक मिनट हमने मेरा मुंह जैसा भी है कहो जी, लेकिन अच्छा एक मिनट एक मिनट मैं देखे गाड़ी का मसला तो बाद में है, पहले ये बताएं कि इनको जापान घुसने किसने दी? अच्छा मलिक पहले साहब तो आप आपने जापान पहले ये नहीं जानता। मलिक साहब एक मिनट, पहले आपने कहा कि आपने इनको जी साहब मामा थी आंदा जी, साहब मामा वो थी। मेरे सवाल का भी तो जवाब दे। पहले आपने कहा कि आपने इनको गाड़ी बेची है, थोड़ी देर के बाद आपने किसी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने कोई गाड़ी में लगने वाला बेड बेचा है। वो कौन सा बेड है जो 15-20 साल देखो पहले ना, 22 लाख रुपए का था? यार चैनल से मैंने कोई शौक नहीं, मेरा जब्बा नहीं आंदा चैनल से। चैनल तो मेरा शेख साहब खुदा का वास्ता अगर मलिक साहब और शेख साहब आप तो तशरीफ वो तो फिर कितने देता जी शेख साहब आप क्यों करके खड़े हो रहे हैं? और नहीं, 22 मैं लाख डर रुपए के ऐसा नहीं जी। खड़ा हो रहा, अल्लाह के फजल से मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मगर बैठे हैं। भाई बैठो जी, तुसी भी सो नहीं बैठो प्लीज। साढ़े सिर मथे पे बैठो। लेकिन शेख साहब खुदा का वास्ता तुसी मेरा 22 लाख रुपए जेड़ा ना हो चलो बैठ जाए, मेरी हक लाल नहीं कमाई जी शेख साहब बैठ मेरी। जाए, शेख साहब बैठ जाए। यार बात ये है कि मैं तो शेख साहब लस्सी वाली दुकान पे और यार सारे बस आप बैठ जाए शेख साहब लस्सी वाली दुकान पे शेख साहब बैठ जाए, देखो बैठ जुनैद जाए, साहब बैठ जाए, बैठ जाए। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ आओ तुसी भाई मेरे बच्चे जवान हो गए, मेरे बच्चे जवान हो गए जी, मेरे 22 लाख रुपए और मेरे नहीं जी हुए थे जवान के तो दे। चले शेख साहब अब आप बैठे प्लीज। और हद हो गई यार, आपने हंगामा खड़ा कर दिया यहाँ पे भी। हद हो गई है। चले बैठ इस बात पे बड़ा परेशान हूँ। सियासत और चीज है, कारोबार और चीज है जी। साहब एक आम आदमी की वजह से आप पिंडी का तख्त छोड़ रहे हैं। देखे जी मेरी बात सुने जुनैद साहब, सबसे पहली बात तो ये गाड़ी का लेना देना आप एक तरफ कर, आप पहले ये मुझे बताएं, बल्कि इन हुक्मरानों से पूछें कि ये भाई साहब असेंबली के अंदर आए कैसे? देखे ना जरा कि वहां पे ये किस वजीर की, किस MNA MPA की, नून लीगी की गाड़ी में बैठ बिल्कुल बताया ना सर। हाँ ऐसा बंदा तो जनाब प्राइमरी स्कूल अपना बच्चा लैन जाए तो कह देंगे ने जनाब ये वालदैन नूं भेजो, तुहाडा नहीं लगदा। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि आपको 15 साल बाद याद आया, आप इससे पहले कभी असेंबली का रुख क्यों नहीं किया आपने? और दूसरी बात ये है जुनैद साहब के 15 साल बाद भी ये 22 लाख ही कह रहे। हाँ 15 साल पहले अगर 22 लाख था तो अब कोई कट बद करो। ये बेड आपकी कौन सी गाड़ी में लग गया 22 लाख का? जुनैद साहब ये तो इनसे पूछे ना कौन सा इन्होंने बेड लगवाया मेरी गाड़ी में, मैं एम्बुलेंस चलाता था। तक क्या आखने ने हुण एम्बुलेंस आखने ने, उस वेले आखने सन इतना गड्डी च टीवी लाओ, गड्डी च बेसन लाओ, अच्छा गड्डी च अपना AC लाओ, गड्डी च कोई चौकीदार लाओ, गड्डी च कोई थिएटर लाओ। जुनैद साहब ये आप समझ ही रहे हैं कि इनको जो सबक पढ़ाया गया है ये याद कर करके आपको सुना। देखें मेरी बात सुने, मेरे बच्चे 22 लाख रुपया ईमानदारी की गल है, मेरी हक लाल मलिक साहब 22 लाख रुपया देके जाओ, तुसी जाओ ना, लेकिन 22 लाख मेरा देख मलिक साहब आप बैठ मैं बैठ जाऊंगा जी। मलिक साहब देखिए शेख साहब आप तशरीफ रखें। मलिक साहब आपकी कहानी जो है ना वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई। 15 साल हो गए बैठे जी मैनू। कौन से 15 साल हो गए? आप उनकी बातों का जवाब दें, शेख साहब की बातों को। जवाब तो मैं कोई नीलाम करते है जी, मेरा 22 लाख रुपया फंसा जी। यार तेरा किथों 22 लाख फंस गया? तेरा तू को गटर फंसे है तो बंदा मान गया, तू कहें जी मेरा परनाला फंस गया बंदा मान लवे, तू कहें जी मेरे टिड्ड च कल दा परौंठा फंसे है। अच्छा चले शेख ऐसी साहब, मान लीजिए कि यार ये खाए चले शेख साहब इस कजिए को तो निपटाया ना, आप 22 लाख का चेक इनको दे दे, बात खत्म करें। और जी मैंने देना नहीं है, मगर आप कहते हैं तो ठीक है। आपके पास मेरा ख्याल है चेकबुक होगी इस वक्त, आप दें 22 लाख का चेक दें। मैं क्यों दूं? और जी फैंटी थानू भी तो पैनी है, दें 22 लाख। पैसे तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ शेख साहब को, मैं ਉਹਨਾਂ को चेक क्यों लाऊं जी? मेरी बात 12 लाख ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਟੁੱਟੀ, और यार क्या करते हैं मलिक साहब आप? ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ नहीं ਬਣੀ नहीं ਸੀ। आप अपनी जगह पे बैठे, शेख साहब तशरीफ रखें। 12 ਲੱਖ ਮੈਂ ਉਦੋਂ नहीं, नहीं। ਧੂਣਾ ਉੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ,
ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ अच्छा एक मिनट बैठे आप, वो तो 12 लाख में देता है। मलक आप साहब तशरीफ बैठो ना रखें जी। शेख साहब, गलत बात है यार, इस आप तरह शेख तो साहब आप तशरीफ रखें, बिल्कुल नहीं उठना, बिल्कुल नहीं उठना, आराम ये से। एंकर जिस बात से 2 दफा मना करे उसका मतलब ये होता है कि वो करो। तो फिर दियो ना साढ़े पैसे तो सब पैसे आज दियोगे शेख साहब मैं बहुत देर होगी मैं मलिक साहब, मैं तो दसे मैं यार मलिक साहब प्लीज 4 लाख मैं वो था ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ अच्छा आप वो देख रहे हो, मैं देखे आप बैठे अच्छा, बैठ शेख साहब 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ यार 22 लाख मैं तेरे को मज्जा ले बैठा हूं। आप बैठ के बात करें, बैठ के ਆ बात। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰਾ 22 ਲੱਖ ਮੇਰਾ मलक साहब नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਖਦੇ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ यार फिर वही बात, आप उस तरफ क्यों जाते हैं? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਿੱਧ हो गई। 1.5 साल बाद दे देंगे एक मिनट मलिक साहब बैठते हैं। 15 साल गुजर गए, आपको अपने 22 लाख रुपए याद नहीं आए, आज किसी के कहने में आके आप शेख साहब के गले पड़ गए। ਉਹ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ तो भाई गोली लगी हुई थी तो आपको दिखाता था। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਕਿ ਬਟੂਏ 'ਚ ਵੱਜੀ ਉਹ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ मेरी बात सुने, इस बात को जुनैद साहब 15 साल हो गए। जिस वक्त मैंने इनके पैसे देने थे उस वक्त नोट भी इतना बड़ा होता था, अब तो नोट ही छोटे छोटे हो गए। उस हिसाब से वैसे ही 22 तो अब रहता ही नहीं है। सही। अच्छा मलिक साहब देखिए, सीधी बात है कि सबको पता चल गया कि आपका नून लीग के साथ ताल्लुक है। अब आपने जानबूझ के एक एजेंडे के तहत शेख साहब पे हमला किया। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ नहीं, इसको अगर आप इलेक्शन का हिस्सा बनाए तो बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब आपने पैसे देने हैं तो दे उनके। और जुनैद साहब, मलक साहब तो अपने भाई हैं, इनको तो चलो पैसे दे ही दूंगा मैं। मुझे तो एक और फिक्र पड़ गई है, शहबाज शरीफ का भी मैंने 12,000 रुपया देना है, वो ना कोई बंदे लेके आए। उससे क्यों 12,000 लिया था? जुनैद साहब ये विग बनवाई थी जी, अच्छा मेरे जेहन में ये था कि 7-8 हजार में बन जाएगी, 8 हजार मेरे पास था, वो विग वाले ने 20 मांग लिया, फिर 12 शहबाज शरीफ को फाड़ के विग पूरी हो गई। यानी शहबाज शरीफ साहब ये सच्चा दावा कर सकते हैं कि शेख साहब के सर पे मेरे 12,000 रुपए हैं। लो इनका तो बाल बाल कर्जे में झगड़ा है